Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечник. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chernihiv. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator Waffe dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chernihiv. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator Waffe Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator Waffe Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки,
Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat,
20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные,
на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только uстановлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах.
очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat,
20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные,
на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью защищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью защищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator WAFE dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator WAFE Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator WAFE Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan DNEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang dirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang Nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara Nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки,
Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator WAFE dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator WAFE Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator WAFE Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки,
Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только uстановлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах.
очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang Nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara Nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan,
inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat,
20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные,
на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator WAFE dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator WAFE Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator WAFE Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах.
очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total,
Sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили
выдавили противника на 3-й этаж. Здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью защищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж. Здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью защищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки,
Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки
за улицей Мечникова, которая находится уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которая находится уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatyhatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах.
очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На первом этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang Nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara Nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat,
20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные,
на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @MODerasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar,
21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки,
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудия Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибна, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025.
Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina. Menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @moderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatyhatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и МАКС-ПРО, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно
забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara,
369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание
заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах, очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На первом этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На первом этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator Wafe dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia
menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator Wave Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator Wave Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal, sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan DNEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat,
20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП-3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные,
на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах.
очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на
западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через двух-трехэтажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с третьей по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan DNEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-Ed dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total,
Sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП-3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили
выдавили противника на 3-й этаж. Здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж. Здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки,
Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой.
Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda,
1038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки
за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar.
Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan DNEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП-3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все.
Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo, yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры. На 1-м этаже по ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator WAFE dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator WAFE Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator WAFE Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel-8 dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до третьего этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП третий по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на первом этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на третий этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Sersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Sersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator UAV Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator UAV Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia, dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja,
33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovel dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались.
Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в четвертый подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan. Unit-unit Rusia memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3 по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все подъезды. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan depot mortir dan amunisi milik militer Ukraina meledak di wilayah Chersinix. Pasukan Rusia menggunakan granat, drone, dan bahan peledak lainnya dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran depot mortir dan amunisi secara barbar. Operator WAFE dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia menggunakan amunisi tersebut untuk mengenai mortir 82 mm dan depot amunisi lapangan Ukraina di wilayah Chersinix. Belum diketahui total kerugian maupun korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini.
seorang tentara Ukraina berakhir tewas usai dijatuhi rentetan granat Rusia. Padahal sebelumnya tentara ini mencoba bersembunyi, namun upayanya gagal usai diciduk drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina tidak akan bersembunyi dari operator Wave Brigade ke-110 Rusia. Menurut Rusia, kerja akurat dan efektif dari operator Wave Brigade ke-110-nya yang beroperasi di arah Kurakovo tidak memberikan peluang untuk bertahan hidup bagi personel Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di media sosial Telegram @emoderasia pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak drone pasukan Moskow. Likuidasi peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan militer Rusia. Dengan menjatuhkan amunisi dari kendaraan udara tak berawak serta menggunakan drone serang FPV. Petugas pengintai dari kelompok pusat menghancurkan orang-orang yang berjuang demi Ukraina serta peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Krasnomayersky. Ledakan demi ledakan terjadi di semua titik target angkatan bersenjata Ukraina, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 800.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.970 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 45 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 258 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.710 tank, 20.189 kendaraan tempur lapis baja, 33.226 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.710 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.708 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit grup pasukan NEP Rusia menyerang personel dan perangkat keras 1 Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Piatihatki, wilayah Zaporozhye. Kerugian Ukraina mencapai 80 tentara, 6 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30-122 mm. 1 stasiun peperangan elektronik Bukovelet dan 1 depot amunisi hancur. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм
самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152-мм гаубицы МСТБ и 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той пятиэтажки. Противник до сих пор не подозревает, что мы уже его обошли со всех сторон. Подорвали ему с подвального помещения лестничную клетку, вплоть до 3-го этажа. Никуда деться они уже не могут. Начали работать БМП с 3-й по ним, начали работать огнеметами, мухами. Подорвали вход возле подъезда. Группа будет заходить в подъезд, зачищать. Прямой контакт 1,5-2 метра из квартиры на 1-м этаже. По ним ведется ответный огонь изнутри. Заскочили. Выдавили противника на 3-й этаж, здание уже горит, потом пламя перекинулось на вот эти этажи. Противнику просто пришлось спускаться, потому что из-за гари, дыма они не смогли находиться наверху. Командиры штурмовых групп очень опытные, на рожон не лезут, все делают очень грамотно. На последнем горящем здании был установлен флаг Российской Федерации и флаг батальона. Этот микрорайон уже был взят, и после этого уже только установлен флаг, когда полностью зачищены были все. Komando militer Ukraina telah mengubah Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk menjadi benteng pertahanan selama 10 tahun terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari media Rusia TASS pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut badan militer tersebut, tentara Ukraina telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tentara di Kurakovo, termasuk unit elit, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing. Setelah membebaskan Kurakovo, pasukan Rusia keluar dari jembatan unit-unit Rusia
memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pengambilalihan Kurakovo yang membantu meningkatkan laju pembebasan Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kontrol atas Kurakovo menghalangi pasokan ke pasukan Ukraina menetapkan kendali atas kota Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk telah secara substansial menghambat dukungan layanan tempur kepada angkatan bersenjata Ukraina. Заходили на западные пятиэтажки за улицей Мечникова, которые находятся уже. Группа заходит в здание ПТУ. Здание на этот момент уже зачищено. Через 2-3-этажное здание заходили на детский сад, где находился пункт управления ВСУ. После детского сада группы закатывались в пятиэтажки, зачищали подъезды. Очень много было гражданского населения в подвалах. Очень много стариков, дети попадались. Военнослужащие ВСУ при контакте сразу же откатывались на край пятиэтажек, не вступали в бой. Наши бойцы практически беспрепятственно забирали начало этих пятиэтажек. Первый подъезд зачистили, второй подъезд зачистили. По подвалу прошли, зашли уже в 4-й подъезд. Противника взяли под огневой контроль с этой стороны и с той стороны, с той